నమస్తే శివాబీ న్యూస్ కు స్వాగతం. నా పేరు మహేశ్వరి. ఈనాటి వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు. సంస్కృతి వారసత్వ పరిరక్షణలో దేవాలయాలది కీలక పాత్ర. తిరుపతిలో నిర్వహించిన అంతర్జాతీయ ఆలయాల సదస్సులో పాల్గొని ప్రసంగించిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు. పాఠశాలల అభివృద్ధికి చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. నెల్లూరులో నిర్వహించిన ప్రధానోపాధ్యాయుల సమీక్షా సమావేశంలో పాల్గొని వారితో చర్చించిన మంత్రి పొంగూరు నారాయణ. జ్యోతిరావు పూలే అందరికీ ఆదర్శప్రాయులు. నెల్లూరులోని పప్పుల వీధిలో ఉన్న నగరపాలక ఉన్నత పాఠశాలలో ఏర్పాటు చేసిన పూలే దంపతుల విగ్రహాలను ఆవిష్కరించిన హర్యానా గవర్నర్ బండారు దత్తాత్రేయ. సేంద్రియ పంటల ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు. వాకాడ్లోని మండల పరిషత్ కార్యాలయ ఆవరణలో నిర్వహించిన ప్రకృతి వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల విక్రయ కేంద్రం కార్యక్రమంలో పాల్గొని మాట్లాడిన ఎంపీడీఓ అన్నపూర్ణారావు. మన సంస్కృతి వారసత్వాన్ని పరిరక్షించడంలో దేవాలయాల పాత్ర చాలా ప్రధానమైందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు తెలిపారు. తిరుపతిలో నిర్వహించిన అంతర్జాతీయ ఆలయాల సదస్సులో ఆయన పాల్గొని ప్రసంగించారు. తిరుపతిలో నిర్వహించిన అంతర్జాతీయ ఆలయాల సదస్సులో సీఎం చంద్రబాబుతో పాటు పలు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ దేవాలయాలు కేవలం ఆధ్యాత్మిక కేంద్రాలు మాత్రమే కాకుండా అభివృద్ధికి ఆదాయ వనరులుగా ఉంటున్నాయని తెలిపారు. దేవాలయ ఆర్థిక వ్యవస్థను పటిష్టపరచడం, వాటికి సాధికారత కల్పించడం, ఆధ్యాత్మిక వాతావరణాన్ని మరింత మెరుగుపరిచే విషయంలో ఐటీసీఎక్స్ సేవలు అందిస్తుందని తెలిపారు. 17 దేశాల నుండి 1581 దేవాలయాలను ఏకం చేస్తూ ఇటువంటి మంచి కార్యక్రమానికి ఐటీసీఎక్స్ శ్రీకారం చుట్టడం అభినందనీయమని ఆయన వివరించారు. భారతదేశం ప్రపంచం నలుమూల నుంచి ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చినటువంటి దేవాలయాలు మేనేజ్ చేయడం కోసం ప్రముఖులందరూ కూడా ఈ సమావేశానికి వచ్చారు. వాళ్ళందరికీ వెంకటేశ్వర స్వామి సన్నిధిలో పేరు పేరున మనస్ఫూర్తిగా స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. గోవిందా గోవిందా. ఇట్ ఈస్ ఎ గ్రేట్ ఆనర్ ఫర్ మీ టు బి హియర్. దిస్ ఈస్ మహాకుంభ్ of Temples 2025 organized by ITCX. One side we are all assembling here. Another side Mahakumbh Mela is going on in a big way. 55 crore people have taken holy dip in Ganga. This is a unique experience for all of us. First time this ITCX has had a first convention Kasi. Naturally they have to come to Tirupati. That's where they came to Tirupati. It is a natural destination for anybody to come to Tirupati. I am very happy. I invite all of you again for this devotional city. 21 years back, they got one idea how to run temples in future. Then they organized this organization. One vision today. It is the talk of the universal. If you see here, ITCX 25 focus on engaging, empowering and enhancing the temple economy, recognizing temple as not just spiritual center but also economic, cultural hubs, and also how to run the temples also they are discussing. Today there are very emotional speeches also. I am very happy. This grand event unites nearly 1581 temples from 17 countries. Not only India, that is the power of temples future also. I don't have any doubt. This is a great legacy inherited by India and all of us. This will go globally. It won't stop here. Nearly 685 more participants are joining virtually. Today and tomorrow, 111 speakers of different eminent areas are going to address, 15 workshops, and also I have seen 60 plus stalls. ఇంకా మరికొందరు మాట్లాడారు. विश्व भर के मंदिर, मठ, संस्थानों के मुख्य पुजारी, महंत, मंदिर व्यवस्थापन क्षेत्र में सभी एक्सपर्ट यहाँ पे आए हैं. उनका सबसे पहले मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ. सबसे पहले
मैं आप लोग को एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, गो माता की, वंदे। देव, धर्म और देश, इसी के साथ साथ हम आज यानी इस मंदिर का महाकुंभ जो यहाँ पे आयोजन किया है, इस महाकुंभ में फिर एक बार मैं देव, धर्म, देश की बात कर रहा हूं। इसीलिए जब देव शाबुत रहेंगे, धर्म शाबुत रहेगा, तभी देश शाबुत रह सकता है। मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और इस सभागार में उपस्थित भारत के हर राज्य से और दुनिया के भी 17 देशों से पधारे हुए सभी हमारे मंदिरों का कार्यभार वहन करने वाले बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले हमारे इंटरनेशनल टेम्पल कन्वेंशन की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने तिरुपति की इस पावन नगरी में ये दूसरा कन्वेंशन आयोजित किया और हम सभी को यह अवसर दिया कि भगवान बालाजी का दर्शन भी हम ले और देश में जो सबसे अच्छे तरीके से मैनेज होता है, जिसके प्रबंधन को लोग समझना चाहते हैं, ऐसे తిరుపతి దేవస్థానం ఈ కార్యక్రమంలో టీటీడీ చైర్మన్ బిఆర్ నాయుడు, ఈవో శ్యామలరావు, అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి తదితరులు పాల్గొన్నారు. అంతర్జాతీయ దేవాలయాల కార్యక్రమంలో పాల్గొనేందుకు రేణిగుంట విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబుకు ఘనస్వాగతం లభించింది. రాష్ట్ర మంత్రులు అనగాని సత్యప్రసాద్, టీటీడీ ఈవో శ్యామలరావు, కలెక్టర్ వెంకటేశ్వర్, ఎస్పీ హర్షవర్ధన్ రాజు, ఎమ్మెల్యేలు పులివర్తి నాని, బొజ్జల సుధీర్ రెడ్డి, డాక్టర్ నెలవల విజయశ్రీ, కోనేటి ఆదిమూలం, భానుప్రకాష్, కురుగండ్ల రామకృష్ణ తదితరులు పుష్పగుచ్చాలు అందించి స్వాగతం పలికారు. ఇక ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు మహర్దశ పట్టనుంది. పాఠశాలల అభివృద్ధిపై రాష్ట్ర పురపాలక శాఖ మంత్రి పొంగూరు నారాయణ దృష్టి సారించారు. ఈ మేరకు నెల్లూరులో ఆయన ప్రధానోపాధ్యాయులతో సమావేశమై చర్చించారు. నెల్లూరులోని అన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో మౌలిక వసతులు కల్పించేందుకు పురపాలక శాఖ మంత్రి పొంగూరు నారాయణ దృష్టి సారించారు. ఈ మేరకు నెల్లూరులో నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ సూర్యతేజతో కలిసి మంత్రి నారాయణ ప్రభుత్వ పాఠశాలల ప్రధానోపాధ్యాయులతో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి నారాయణ మాట్లాడుతూ పాఠశాలలో విద్యార్థుల సంఖ్యను బట్టి కాకుండా తరగతి గదికి ఒక ఉపాధ్యాయుడు ఉండేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నామన్నారు. సిఎస్ఆర్ నిధులతో అన్ని పాఠశాలల్లో 3 నెలల్లోగా పిల్లలకు అవసరమైన ఆట వస్తువులు ఏర్పాటు చేస్తామని, పాఠశాలల్లో మైదాన విస్తీర్ణాన్ని బట్టి వివిధ రకాల క్రీడా పరికరాలు అందించడం జరుగుతుందని తెలిపారు. త్వరలో తరగతి గదుల్లో ఇంటరాక్టివ్ బోర్డులు ఏర్పాటు చేస్తామని విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ తో చర్చించి మరిన్ని సౌకర్యాలు కల్పించడం జరుగుతుందని ఆయన వివరించారు. నెల్లూరులోని సంతపేట గుంటబడి క్రీడా మైదానాన్ని మంత్రి నారాయణ పరిశీలించారు. అనంతరం మంత్రి నారాయణ మాట్లాడుతూ పాఠశాల ఆవరణలో ఉన్న అతిపెద్ద క్రీడా మైదానంలో పిల్లలు ఆడుకునేందుకు ప్లే ఎక్విప్మెంట్, జిమ్ ఎక్విప్మెంట్లతో పాటు మైదానం చుట్టూ ముందుగా వాకింగ్ ట్రాక్ ఏర్పాటు చేయాలని అధికారులను ఆదేశించామని వివరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో అధికారులు, నాయకులు పాల్గొన్నారు. ఈ స్కూల్లో
ఏదైతే మాస్టర్ ప్లాన్ అనుకున్నా ఇవన్నీ 6 నెలలు పూర్తి చేస్తాం. 6 నెలల నుంచి 1 year అనుకోండి. అదే విధంగా అన్ని స్కూల్స్ లో పిల్లలకి ప్లే ఎక్విప్మెంట్, జిమ్ ఎక్విప్మెంట్ ఎస్టిమేషన్స్ కమిషనర్ గారికి చెప్పాను. ఆ కన్సల్టెంట్లు యాక్చువల్ గా ఉండాలి, పెట్టాను కన్సల్టెంట్ని, వాళ్ళు కూడా స్టడీ చేస్తారు. ఆ జిమ్ ఎక్విప్మెంట్, ప్లే ఎక్విప్మెంట్ అన్ని స్కూల్స్ లో రాబోయే 3 నెలల్లో కంప్లీట్ చేస్తారు. రాబోయే 3 నెలల్లో. అదేవిధంగా పార్కుల్లో కూడా జిమ్ ఎక్విప్మెంట్, ప్లే లేటెస్ట్ ది రాబోయే 3 నెలల్లో కంప్లీట్ చేస్తానని అందరూ కొద్దిగా ఓపిక పట్టుకోండి. అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్, డ్రింకింగ్ వాటర్ కూడా కంప్లీట్ చేస్తాను. మేజర్ అదే. అయితే రోడ్లు ఎక్కడ చిన్న చిన్న అంటే ఇమీడియట్ గా స్టార్ట్ చేయించమని అధికారులకు చెప్పాను. ఈ విధంగా ఖజానా ఖాళీ. గత ప్రభుత్వం 10 లక్షల కోట్లు అప్పు చేసి వెళ్ళిపోయింది. మీరు కట్టిన ట్యాక్సులు, ఇంటి పన్ను కావచ్చు, వాటర్ పన్ను కావచ్చు, లేఅవుట్ ట్యాక్స్ కావచ్చు, బిల్డింగ్ ట్యాక్స్ అన్ని డైవర్ట్. నెల్లూరులోని క్యాంపు కార్యాలయంలో అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న పలువురు బాధితులకు మంత్రి నారాయణ సీఎం సహాయ నిధి కింద నగదు చెక్కులు పంపిణీ చేశారు. అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ ఆర్థిక ఇబ్బందులతో వైద్యం చేయించుకోలేని బాధితులకు ప్రభుత్వం అండగా నిలుస్తుందని తెలిపారు. గోవింద్ రమేష్ పదవాడ్, బెండా కౌశిక్, బొల్లె శేషయ్య, షేక్ ఆబుల్ బాషా 49వ వార్డు, షేక్ ఆబుల్ బాషా నలభై 47వ డివిజన్ బొల్లె శేషయ్య అనే ఇతనికి ఈ మధ్యనే ఆపరేషన్ జరిగింది. దానికి సీఎం పెరాలసిస్ అటాక్ అయింది. ఒక నిమిషం. జ్యోతిరావు పూలే అందరికీ ఆదర్శప్రాయులని, ప్రతి ఒక్కరూ ఆయన అడుగుజాడల్లో నడవాలని హర్యానా గవర్నర్ బండారు దత్తాత్రేయ అన్నారు. నెల్లూరులోని పప్పుల వీధిలో ఉన్న నగరపాలక ఉన్నత పాఠశాలలో ఏర్పాటు చేసిన పూలే దంపతుల విగ్రహాలను ఆయన ఆవిష్కరించారు. నెల్లూరులోని పప్పుల వీధిలో ఉన్న ఎడ్లపల్లి వెంకటేశ్వర్లు నగరపాలక ఉన్నత పాఠశాలలో బండారు ఈశ్వరమ్మ పొదుపు గ్రూపు సౌజన్యంతో జాతీయ బీసీ సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన పూలే దంపతుల విగ్రహాలను హర్యానా గవర్నర్ బండారు దత్తాత్రేయ ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ సమాజంలో అసమానతలను రూపుమాపేందుకు పూలే ఎంతో కృషి చేశారన్నారు. విద్యతోనే పేదరిక నిర్మూలన సాధ్యమవుతుందని, వెనుకబడిన వర్గాల్లో విద్యా ప్రమాణాలు పెంపుకు కృషి చేశారని తెలిపారు. పూలే సతీమణి సావిత్రిబాయి విద్య నేర్పించడంతో పాటు సామాజిక సంఘ సంస్కర్తగా మహిళల్లో విద్య పట్ల చైతన్యం కలిగించారని ఆయన వివరించారు. Thank you.
ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర వక్ఫ్ బోర్డు చైర్మన్ అబ్దుల్ అజీజ్, మాజీ ఎంపీ మేకపాటి రాజమోహన్ రెడ్డి, అనూష, అధికారులు, నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. వాకాడులోని మండల పరిషత్ కార్యాలయ ప్రాంగణంలో రైతు సాధికార సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ప్రకృతి వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల విక్రయ కేంద్రం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీడీఓ అన్నపూర్ణారావు పాల్గొని మాట్లాడుతూ రసాయనాలు లేని ప్రకృతి వ్యవసాయం చేపట్టి పంటలు పండించుకునేలా రైతులను ప్రభుత్వం ప్రోత్సహిస్తుందని, సేంద్రియ పంటలతో ఆరోగ్యం బాగుంటుందని ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నట్లు వివరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మండల వ్యవసాయ అధికారిని దీప, ఉప తహసీల్దార్ సందీప్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. రేపు నుంచి అది చేయాల్సి వస్తుంది సార్. అందుకని ఫస్ట్ దఫాగా పెట్టాము. ఇంక నుంచి పెడతా ఉంటే ప్రకృతి వ్యవసాయాన్ని ప్రోత్సహించాలనే ఉద్దేశంతో మన ఈ విలేజ్లో కొన్ని యూనిట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎలాంటి రసాయనిక ఎరువులు వాడకుండా ప్రకృతికి సంబంధించినటువంటి ఎరువులతో ఈ అన్నింటినీ కూరగాయలను పండించడం జరిగింది. దీనివల్ల ఏంటంటే మనకి ఎలాంటి ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు ఉండవు. ఈ రోజుల్లో ఉన్న మనం మార్కెట్లో ఏ కూరగాయలు తీసినా కానీ రసాయనిక పండిస్తున్నారు కాబట్టి దాని టేస్ట్ ఉండదు, పైపొచ్చి మనకి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. అలా లేకుండా ప్యూర్గా ప్రకృతి నుంచి దొరికినటువంటి ఎరువులన్నింటినీ వాడేసి వీటిని ఒక మోడల్గా పెట్టారు. వీటిని ఏంటంటే ప్రతి సోమవారం మండలాఫీస్కి ఎంతోమంది జనాలు వస్తుంటారు కాబట్టి ఇక్కడ స్టాల్ ఏర్పాటు చేయమని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. దానికోసంగా ఇక్కడ అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ గారు, మేము అట్లే వెలుగు సిబ్బంది అందరూ కలుసుకొని ఇక్కడ ఒక స్టాల్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ప్రభుత్వం ఇచ్చిన 10 సెంట్ల ఇంటి స్థలం భూముల్లో తమకు పూర్తి హక్కులు కల్పించి పక్కా గృహాలు మంజూరు చేయాలని సిపిఎం నాయకులు డిమాండ్ చేశారు. సూలూరుపేటలో శ్రీహరికోట పునరావాస బాధితులు సిపిఎం నాయకుల ఆధ్వర్యంలో ర్యాలీ, ధర్నా చేపట్టారు. స్థానిక ఆర్డీఓ కార్యాలయం ఎదుట వారు నిరసన వ్యక్తం చేసి ఆర్డీఓకు వినతి పత్రం అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో నాయకులు నాగరాజు, లక్ష్మయ్య, భూ నిర్వాసితులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ప్రభుత్వం వెంటనే మా స్థలాలకు రక్షణ కల్పించాలి. దర్వారి సత్రం మండలం నెమలిమెట్ట గ్రామంలో 305 సర్వే నంబర్లో దాదాపు 350 మందికి పైగా 10 సెంట్లు లెక్కన ఇళ్ల స్థలాలు ఇవ్వడం జరిగింది.
వీళ్ళు ఆ స్థలాలని ఆ రోజు పట్టాలు తీసుకొని ప్రభుత్వ ఆదేశాల ప్రకారం అక్కడ గ్రామంలో వాళ్ళకి ఉపాధి లేని పరిస్థితుల్లో, అక్కడ ఉండలేని పరిస్థితుల్లో కొంతమంది శ్రీహరికోటలోను, కొంతమంది ఇక్కడే ఉండి తమ జీవనం సాగిస్తూ స్థలాలు రక్షణగా ఉన్నారు. కానీ ఈరోజు అనేక ప్రాంతాల్లో ఉన్న వాళ్ళ ఇళ్ల స్థలాలు, వాళ్ళ సర్వస్వం కోల్పోయిన ఇచ్చిన ఇళ్ల స్థలాలు ఆక్రమణకు చేయడానికి దొంగల్లాగా, ఒక గద్దల్లాగా ఈరోజు తనుకోపోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్న పరిస్థితి చాలా విచారకరం. సర్వస్వం కోల్పోయి ప్రతిష్టాత్మకంగా ఉన్న శ్రీహరికోటకి ఇచ్చిన వారికి ఇదే న్యాయం చేసేదని అడుగుతున్నాను. దొంగ పట్టాలు తయారు చేసుకోవడం, బోగస్గా వేరే వాళ్ళ పేరుతో తయారు చేసుకోవడం, అమ్ముకోవడం, సొమ్ము చేసుకోవడం, మా స్థలాలు మాకు ఇవ్వని ఎవరైతే నిజమైన లబ్ధిదారులు అని పెట్టి వాళ్ళ మీద దౌర్జన్యం చేయడం, ఇది దుర్మార్గమైన విషయం. దీన్ని ఇప్పటికే అక్కడ పోయి తహసీల్దార్ గారికి చెప్పినా ఆమె స్పందించకుండా ఉండడం అనేది సరైనది కాదు. ఖచ్చితంగా ఈరోజు శ్రీహరికోట యాజమాన్యం ఆ రోజు ఇచ్చిన దీని ప్రకారం ఈ ఆర్డీఓ గారు చొరవ తీసుకొని తహసీల్దార్కి సరైన ఆదేశాలు ఇచ్చి ఈ ఇళ్ల స్థలాలన్నీ కూడా రక్షించకపోతే సరైన పద్ధతి కాదు, ఇది దుర్మార్గం అవుతుందని చెప్పి నేను తెలియజేస్తున్నాను. ఈ యొక్క నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యే గారు అందరి నాయకుల్ని శ్రీహరికోటకి తీసుకుపోయేది కాదు, ప్రధానమంత్రితో ప్రశంసలు పొందేది కాదు. ఇక్కడ నిర్వాసితులుగా ఉన్న వాళ్ళకి గోడుగోడని ఉపాధి లేకుండా ఇబ్బంది పడుతున్న వాళ్ళకి అండగా నిలబడమని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. అందుకని ఇది చేయకపోతే సిపిఎం పార్టీగా మొత్తం అన్ని సంఘాలని, అన్ని రాజకీయ పార్టీలు కలుపుకొని వాళ్ళకి అండగా అక్కడ పోయి కూర్చోవలసి వస్తుంది. ఇది మొత్తం కూడా వాళ్ళకి న్యాయం జరిగేంత వరకు కూడా మేము వదిలే పరిస్థితి లేదు. ఆ నిర్వాసితులు ఈ రోజు పట్టణాల్లో ఉన్న పార్కులు, అక్కడి సౌకర్యాలను వైకాపా ప్రభుత్వం నాశనం చేసిందని పురపాలక శాఖ మంత్రి పొంగూరు నారాయణ అన్నారు. నెల్లూరులో ఆయన పార్కులు తదితర ప్రాంతాల్లో పర్యటించారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి నారాయణ మాట్లాడుతూ అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజీ, మంచినీటి సౌకర్యాన్ని పటిష్టంగా చేస్తామని వివరించారు. ఈ రాష్ట్రంలో 110 మున్సిపాలిటీస్ ఉంటే 110 మున్సిపాలిటీస్ని పరిగెత్తించాం. ఎందుకంటే ఆర్థిక వ్యవస్థని ప్రాపర్గా ఉండింది. కానీ ఇప్పుడు 2024 ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం వచ్చేటప్పటికి ఫైనాన్షియల్ డిసిప్లిన్ లేక గత ప్రభుత్వానికి, బీసీ ప్రభుత్వానికి అస్తవ్యస్తంగా చేసి మీరు కట్టిన ట్యాక్సులు, మీరు కట్టిన ఇంటి పన్నులు, మీరు కట్టిన వాటర్ ట్యాక్సులు, మీరు కట్టిన లేఅవుట్ ట్యాక్సులు, మీరు అప్రూవల్ తీసుకున్న బిల్డింగ్ ట్యాక్స్లు అన్నీ కూడా సిఎఫ్ఎంఎస్లో పెట్టుకొని వాటిని దారి మళ్లించేశారు. ఎంత దారి మళ్లించారంటే 3,000 కోట్లు. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన 15th ఫైనాన్స్ కూడా దారి మళ్లించారు. జనరల్గా ఈ లోకల్ బాడీస్ సెంట్రల్ యొక్క చట్టం ప్రకారం ఏంటంటే వాళ్ళకు వచ్చే ట్యాక్సులు వాళ్ళే కలెక్ట్ చేసుకొని కౌన్సిల్లో ఏం చేయాలో, ఏ పనులు చేయాలో కార్పొరేటర్ల ద్వారా అప్పులు తీసుకొని పనులు చేసుకోవాలి. కానీ ఒక చట్టం ఇవన్నీ లేకుండా ఎక్స్టెన్షన్ చేశారు. ఒక్క మున్సిపల్ శాఖే కదా, అన్ని శాఖల్లో ఇదే పరిస్థితి. అయితే ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి అపార అనుభవంతో ఆయన ఈరోజు 1 by 1 చేసుకుంటూ వస్తున్నారు, ఒకదాని తర్వాత ఒకటి. అన్నిటికంటే చాలా సంతోషదాయకమైన విషయం, మున్సిపల్లో ఉన్న మున్సిపల్ కార్పొరేట్లు కావచ్చు, చైర్పర్సన్లు కావచ్చు, మేయర్ సంతోషమైన విషయం ఏంటంటే April 1 నుంచి ప్రజలు కట్టే ట్యాక్స్లన్నీ మీ దగ్గరే ఉంటాయి, సిఎఫ్ఎంఎస్లో పోవు. ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ విధంగా ఆదేశించారు. మున్సిపల్ శాఖకు సంబంధించి వాళ్ళు కలెక్ట్ చేసుకునే డబ్బులు సీఎం ఆఫీసులో పంపించి వేరే రూట్ చేయొద్దు, వాళ్ళ డబ్బులు వాళ్ళకే ఇచ్చేయండి, వాళ్ళ డబ్బులు వాళ్ళ అకౌంట్లోనే ఉంచండి, వాళ్ళు సపరిపాలన చేసుకోవాలి అని ఇచ్చారు. నిజంగా April 1 నుంచి ప్రతి మున్సిపాలిటీలో మున్సిపల్ కార్పొరేటర్లు ఏదైనా పని చేయాలంటే వాళ్ళు కలెక్ట్ చేసే డబ్బులు ఉంటాయి. అదొక తీపి కవరే. నాకైతే చాలా తీపి కవర్. 8 నెలలు అయిపోయింది. మీరు కట్టే డబ్బులు అక్కడ వెళ్తున్నాయి, అవి వేరే దానికి డైవర్ట్ అయిపోతున్నాయి.
అయితే ముఖ్యమంత్రి గారు బాగా అర్థం చేసుకున్నారు. వారికి నేను ప్రత్యేకంగా రాష్ట్ర ప్రజలందరి తరఫున ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. మీకు అందరికీ తెలుసు 2014-19లో రాష్ట్రంలో అన్ని. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. సంస్కృతి వారసత్వ పరిరక్షణలో దేవాలయాలది కీలక పాత్ర. తిరుపతిలో నిర్వహించిన అంతర్జాతీయ ఆలయాల సదస్సులో పాల్గొని ప్రసంగించిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు. పాఠశాలల అభివృద్ధికి చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. నెల్లూరులో నిర్వహించిన ప్రధానోపాధ్యాయుల సమీక్షా సమావేశంలో పాల్గొని వారితో చర్చించిన మంత్రి పొంగూరు నారాయణ. జ్యోతిరావు పూలే అందరికీ ఆదర్శప్రాయులు. నెల్లూరులోని పప్పుల వీధిలో ఉన్న నగరపాలక ఉన్నత పాఠశాలలో ఏర్పాటు చేసిన పూలే దంపతుల విగ్రహాలను ఆవిష్కరించిన హర్యానా గవర్నర్ బండారు దత్తాత్రేయ. సేంద్రియ పంటల ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు. వాకాడ్లోని మండల పరిషత్ కార్యాలయ ఆవరణలో నిర్వహించిన ప్రకృతి వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల విక్రయ కేంద్రం కార్యక్రమంలో పాల్గొని మాట్లాడిన ఎంపీడీఓ అన్నపూర్ణారావు. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి ప్రసారమయ్యే శివాబీ న్యూస్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్తే.